کوئی بتا سکتا ہے کہ گزشتہ جو ہم کتاب پڑھ رہے تھے وہ کون سی کتاب ہے؟ رسولوں کے اعمال کی کتاب. گڈ. تو کیا کیا سیکھا ہے ہم نے؟ آن لائن بھی جتنے خداوند کے پیارے ہمارے ساتھ شامل ہیں، ضرور ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیں تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں یاد ہو جائیں. تو جتنے بھی خداوند کے پیارے آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ بھی کامنٹس کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں. جی اور کوئی کہ کیا کیا ہم نے اس میں سیکھا؟ ہاں جی مائک دے دیں پلیز. مائک. پریز ہاللیلویا. آن لائن بھی بتا سکتے ہیں جتنے خداوند کے پیارے اس وقت ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. آن لائن بھی آپ ہمیں ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں بتانے میں کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں جو اعمال کی، رسولوں کے اعمال کی کتاب کو سیکھا، اس میں سے کیا کیا باتیں تھیں جو سروے کے طور پہ ہم نے جانی سیکھی. تو باری باری آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. پریز ہاللیلویا. کوئی بھی ہاں جی کوئی ہیں بتانے والے؟ اوکے ٹھیک ہے. ہم سیکھ رہے تھے کہ آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ آتے ہیں تو ضرور گزشتہ جتنی بھی آپ نے باتیں سیکھی ہوتی ہیں کلاس میں، ضرور آپ اس کو پڑھ کر آیا کریں تاکہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ جواب دے سکیں. آن لائن کوئی بتا رہے ہیں جی؟ اوکے. آن لائن کمنٹس میں جتنے لوگ بتا رہے ہیں، گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے. اوکے ہم نے سیکھا، پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ رسولوں کے اعمال کی کتاب کو رسولوں کے اعمال کی کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کیوں اسے رسولوں کے اعمال کی کتاب کہتے ہیں؟ اناجیل کا تسلسل ہے اور منادی کی وجہ سے. ویری گڈ. اور رسولوں کے اعمال کی کتاب میں کلیسیا کی تکمیل ہوتی ہے. جی کلیسیا کی تکمیل ہے. رسولوں کے اعمال کی کتاب کو اس لیے رسولوں کے اعمال کی کتاب کہا گیا کیونکہ ایک شخص مارکیون، اس کا نام میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس نے کہا کہ یہ جو اعمال کی کتاب ہے یہ فقط مقدس پولس رسول کے اعمال کی کتاب ہے یا مقدس پولس رسول کے تعلق سے ہمیں سکھاتی ہے. تب ابتدائی کلیسیا نے اس کتاب کو نام دیا کہ یہ کتاب دراصل فقط مقدس پولس ہی کے اعمال یا ان کے کاموں یا ان کی خدمت کا تذکرہ نہیں کرتی. ہاں ان کا بھی کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کتاب ہے یہ مختلف جو خداوند کے رسول ہیں ان کی خدمت کا تذکرہ کرتی. اس لیے اس کتاب کو رسولوں کے اعمال کہا گیا، اور بہت دفعہ لوگ اسے روح القدس کے اعمال کی کتاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ یہ کام جو تھے یہ دراصل رسولوں نے اپنی طاقت، اپنی قوت سے نہیں کیے، نہ وہ کر سکتے تھے، بلکہ یہ کام روح القدس کی تحریک کے وسیلے سے کیے گئے. اس لیے ہمیں کریڈٹ رسولوں کی بجائے کس کو دینا چاہیے؟ روح القدس کو دینا چاہیے، پاک روح کو دینا چاہیے. اوکے سو اعمال کی کتاب کی امپورٹنس، سگنیفیکنس، اہمیت کے تعلق سے ہم نے جانا سیکھا کہ اعمال کی کتاب جو ہے یہ کیوں اہم ہے. اس تعلق سے کتنے لوگوں نے جو ہم نے باتیں سیکھی ہیں لاسٹ ٹائم اس کلاس کو جوائن کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ ویری گڈ. آلموسٹ سارے ہی تھے، ایک دو کم تھے. اوکے اس میں ہم نے سیکھا تھا
کہ یہ جو اعمال کی کتاب ہے یہ اناجیل اور خطوط کے مابین ایک برج ہے، ایک پل ہے. اوکے، اناجیل اور خطوط کے مابین کیا ہے؟ پل ہے. اس کے بعد چونکہ خطوط شروع ہو جائیں گے، اور اس میں ہم نے جانا کہ یہ اناجیل کا ثمر ہے، پھل ہے، جو ہم سیکھ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کو گندم کے دانے کے ساتھ تشبیہاً استعمال کیا گیا کہ وہ بویا گیا، اور اس کے بعد جو پھل نکلا ہے وہ کہاں نظر آتا ہے؟ اعمال کی کتاب میں نظر آتا ہے. ویری گڈ. اس کے بعد ہم نے سیکھا کہ یہ اناجیل ہی کا تسلسل ہے، یعنی جو کچھ وہاں چل رہا ہے وہ سب کچھ ہمیں رسولوں کے اعمال کی کتاب میں نظر آتا ہے. اوکے، اناجیل میں ہم نے دیکھا کہ جو پیش گوئیاں کی گئی تھی ان کی تکمیل جو ہے وہ ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں. اناجیل میں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو حکم دیا کہ انجیل کی منادی کرو، اور آج جو شاگرد ہیں وہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں وہ منادی کر رہے ہیں. اور رسولوں کے اعمال جو ہیں یہ خطوط کے تعارف کے طور پہ بھی ہیں، یا کہہ لیں کہ جو خط مقدس پولس رسول نے لکھے ہیں یہ ان کا انٹروڈکشن بھی فراہم کرتے ہیں یہ جو خطوط ہیں. اوکے، سو دوسری بات ہم نے اور اس کی سگنیفیکنس کے تعلق سے یا امپورٹنس کے بارے میں، اہمیت کے بارے میں جانی سیکھی، وہ یہ ہے کہ اعمال کی کتاب علم الہیات کی کتاب ہے. آج ہم تھوڑا سا وقت اس پہ ضرور گزاریں گے. جو الہیات کی باتیں ہیں یا تھیولوجیکل جو ایسپیکٹس ہیں، تھیولوجیکل جو پوائنٹس ہیں، ان کے بارے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے جانیں گے. بہرحال ہم گزشتہ سیکھ رہے تھے کہ اس میں چونکہ جو تھیولوجیکل تھاٹس ہیں، خیالات بھی پائے جاتے ہیں، اور پھر یہاں عملی الہیات نظر آتی ہے، یعنی جو کچھ اناجیل میں الہیاتی طور پہ یا تھیولوجیکلی بیان کیا گیا، شاگرد اپنے اعمال کے ذریعے اسے ثابت کر رہے ہیں اپنے کاموں کے ذریعے سے. اوکے، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مختلف موضوعات پر بہت سیر حاصل بحث موجود ہے. مطلب آپ اگر ان سبجیکٹس پہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، تو اعمال کی کتاب میں ان موضوعات پر بہت مواد آپ کو مل جاتا ہے. جیسے ایونجلزم پر مواد مل جاتا ہے، نیومیٹولوجی پر اس پر مواد مل جاتا ہے، مشن پر مواد مل جاتا ہے، چرچ پلانٹنگ پر مواد مل جاتا ہے، چرچ گورننس پر مواد مل جاتا ہے، ٹیم ورک پر مواد مل جاتا ہے، پریئر لائف آف دا چرچ پہ مواد مل جاتا ہے، کیریکٹر آف اے ببلیکل کرسچن پہ مواد مل جاتا ہے، ڈسائپل شپ پر مواد مل جاتا ہے، کرسچن اپولوجیٹکس پر مواد مل جاتا ہے. یہ تمام موضوعات جو ہیں ان کو اعمال کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے، جہاں سے آپ کی بہت زبردست مدد اور رہنمائی ہو سکتی ہے. اوکے، پھر ہم نے سیکھا اس کی امپورٹنس، اہمیت کے تعلق سے جو تیسری بات کہ یہ پیدائش کی طرح کی کتاب ہے. کیوں پیدائش کی طرح کی کتاب ہے؟ ہاں ویری گڈ. چونکہ پیدائش کی کتاب میں کیا ہوا؟ دنیا کی تخلیق ہوئی. اور رسولوں کے اعمال کی کتاب میں کیا ہوا ہے؟ کلیسیا کی تخلیق ہوئی ہے، نئی چیزیں بنی ہیں، نئی چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آئی ہیں. نمبر 4 ہم نے امپورٹنس، اہمیت کے تعلق سے سیکھا تھا کہ اعمال کی کتاب نئے عہد کی وہ کتاب ہے جو نامکمل کتاب ہے. کون سی کتاب ہے یہ؟ نامکمل ہے. بند نہیں ہے بلکہ آگے سے کھلی ہوئی ہے. بند نہیں ہے بلکہ آگے سے کھلی ہوئی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ارشاد اعظم کا کام جاری ہے، ایونجلزم کا کام جاری ہے. ویری گڈ. پھر تاریخ تصنیف کے تعلق سے ہم نے جانا. پھر ایک اور اہم بات وہ اور ہم کے تعلق سے ہم نے سیکھا کہ ایک وقت میں مقدس لوکا جو ہیں وہ انہوں جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی 16ویں باب کی 9ویں آیت تک پہنچتے تو اس کے بعد ہم
یا ہمیں یا ہم سے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 باب کی 16ویں آیت سے لے کر 28ویں باب کی 31ویں آیت تک کے جتنے بھی واقعات ہیں، مقدس لوکا ان کے عینی شاہد ہیں، گواہ ہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اوکے، پھر ساؤل اور پالوس نام کے حوالے سے ہم نے انفارمیشن لی کہ مقدس پالوس کا نام جو ہے وہ ساؤل تھا، اور اب زیادہ وہ پالوس کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ حالانکہ تھے تو بچپن سے ہی دونوں نام، لیکن اب وہ ساؤل کی جگہ پالوس زیادہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو کیا ہم نے سیکھا تھا کیوں پالوس کا نام زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں ساؤل کی بنسبت؟ کیونکہ رومیوں تک ایکسیس کے لیے ضروری تھا کہ اس نام کا استعمال کیا جائے، کیونکہ پالوس نام جو ہے یہ رومی نام ہے اور ساؤل نام یہودی نام ہے۔ سو ان کے نام 2 ہی تھے، ان کے نام 2 ہی تھے اور بچپن سے تھے، اور یہ بات ہم اکثر سیکھتے ہیں کہ ان کا نام تبدیل نہیں ہوا، بدلا نہیں گیا ہے۔ اوکے، پھر ہم نے ایک یروشلم کونسل کے بارے میں سیکھا تھا۔ ہاں جی، یہ کس باب میں اس کا تذکرہ ہے؟ یروشلم کی کونسل کا پچھلی دفعہ گیس لگایا تھا، 15 ہی لگایا تھا اور کامیاب ہو گیا تھا گیس۔ ویری گڈ۔ سو 15ویں باب میں ہمیں اس تعلق سے ہیلپ، مدد مل جاتی ہے۔ تو بحث کیا ہو رہی تھی 15ویں باب کی کونسل میں؟ بحث کیا تھی؟ ختنے پر۔ کتنے لوگوں نے آج مال کی کتاب ریڈنگ جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے؟ پچھلی دفعہ کی شروع کی ہوئی ہے آپ نے؟ پچھلی دفعہ بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے شروع کی ہوئی ہے، مکمل نہیں ہوئی ابھی تک؟ یار اتنی تو بڑی کتاب نہیں ہے، یہ 14 دن تھے، تو اگر آپ 2 چیپٹر بھی پڑھیں تو 28 چیپٹر ہیں اس کے سارے۔ کیا خیال ہے؟ تو اتنی بڑی تو کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ زبور کی کتاب ہے، بہت لمبی کتاب ہے، 150 زبور ہیں، 1-2 دن میں یا 1-2 ہفتے میں نہیں پڑھے جاتے۔ اوکے، پھر اس میں ہم نے سیکھا تھا تقاریر، خطبات، سرمنز جو موجود ہیں، تو کتنے % اس میں خطبات موجود ہیں؟ 30%۔ ویری گڈ۔ یہ سیکھے ہوئے ہیں یا بس گیس؟ ویری گڈ، شاباش۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کریگما کے بارے میں، ہم نے سیکھا تھا۔ کیا ہے کریگما؟ کریگما منادی کرنا۔ ویری گڈ۔ کریگما کیا ہے؟ منادی کرنا۔ تو منادی میں جو چیزیں تھیں وہ ہم نے، جو کریگما کے بنیادی اجزاء تھے وہ بھی سیکھے۔ پھر ایک جیوگرافیکلی بات ہم نے سیکھی تھی بڑی انٹرسٹنگ، جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور خاص طور پہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں موجود ہے۔ کیا تھی وہ بات؟ ہاں واہ واہ واہ، زبردست۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں جو جغرافیہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ یروشلم کو جاتا ہے۔ سفر کیا ہے؟ یروشلم کو جاتا ہے۔ اور رسولوں کے اعمال کی کتاب کا جغرافیہ کیا ہے کہ یہ رسولوں کے یہ جو یروشلم سے سفر شروع ہوتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ زمین کی انتہا تک، باہر کی طرف آگے نکلتا ہے۔ ویری گڈ۔ کرسچن اپولوجیٹکس کے حوالے سے ہم نے سیکھا کہ اعمال کی کتاب میں حیران کن خصوصیت ہے کہ اس میں اپولوجیٹیکلی بہت بڑی ڈیٹیل، تفصیل موجود ہے۔ اور کتنا حصہ اس میں اپولوجیٹکس ایجوکیشن کا ملتا ہے؟ ہاں کوئی بتائے؟ آپ نے نوٹس نہیں پڑھے اور آئندہ سے آپ کے نمبر کٹیں گے، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ آپ نوٹس نہیں پڑھتے جا کر یا سنتے نہیں ہیں، لیکچر سن سکتے ہیں۔ اوکے،
सो तकरीबन 1/4 हिस्सा एपोलोजेटिकली जो स्पीचेस हैं उनसे भरा हुआ है। इसमें 22वें अबवाब से लेकर 28वें बाब तक, ये 22 से लेके ऑनवर्ड 28, ये जितने अबवाब हैं ये सारे के सारे क्रिश्चियन एपोलोजेटिक्स के ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करते हैं। ओके, फिर यहूदी मसीहियों के लिए जो एपोलोजेटिक्स है उसका भी तज़किरा किया गया है, बयान किया गया है, क्योंकि यहूदी जो थे, थैंक यू, मुक़द्दस पौलुस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि मुक़द्दस पौलुस जो हैं ये यहूदियों के ख़िलाफ़ तालीम देते हैं, लेकिन मुक़द्दस पौलुस ने एपोलोजेटिकली बताया कि नहीं, वो यहूदियों के अगेंस्ट नहीं, ख़िलाफ़ नहीं है। फिर मुक़द्दस लूका की बड़ी खूबसूरती है कि उन्होंने ख़ास तौर पे उन तकारीर का, उन खुतबात का चुनाव किया है जिनसे ये साबित होता है कि मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो वो यहूदियों के अगेंस्ट नहीं हैं। फिर हमने एमाल की किताब के लिखने के मकासद को भी जाना, सीखा। तो क्या क्या मकासद थे हमने पढ़े थे एमाल की किताब के, ताकि जो कलीसियाई रिकॉर्ड है वो दुरुस्त रहे, महफूज रहे, और खुदावंद यीशु मसीह के जो काम हैं उनको रूहुल कुद्स के वसीले से साबित किया जाए, प्रूव किया जाए, फिर ये तालीम दी जाए, सिखाया जाए यीशु मसीह निजात दहिंदा है। और ऐसे वक्त में जब आलमी तौर पर इज़हार रसानी का अंदेशा था, मसीहियत का दिफा किया जाए, सो इस एतबार से ये किताब जो है ये लिखी गई। मरकज़ी आयत इसकी हमने सीखी थी, जो की वर्स है रसूलों के एमाल की किताब की, पहले बाब की 8वीं आयत। वेरी गुड, किसको याद है? हाँ, ओके, और कोई? शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, से बपतिस्मा दो। हाँ, नो 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 नो, और कोई? लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक क्या होगे? मेरे गवाह होगे। ओके, फिर हमने इस जो नबूवत है उसकी तकमील के बारे में भी सीखा कि तकमील कैसे हुई। जो दूसरे बाब से लेके 8वें बाब तक का सिलसिला है, ये कहाँ तालीम दी जा रही है, कहाँ मुनादी हो रही है? यरूशलेम में। और फिर 8वें बाब से लेकर 12वें बाब तक जो सिलसिला है तालीम का, ये कहाँ तक जा रहा है? ये किन शहरों तक गया है? यहूदिया और सामरिया। और उसके बाद जो 13वें बाब से लेकर 28वें बाब तक सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक। ओके, फिर हमने रसूलों के एमाल की किताब में से जाना, सीखा कि वो कौन से ज़राए हैं जिनके वसीले बादशाही का काम जो है वो बड़ा है। कौन कौन से ज़राए हैं? नंबर 1 हमने सीखा था बस खुदा का कलाम। वेरी गुड। तो खुदा के कलाम के मुख्तलिफ़ हिस्सों को हमने पढ़ा भी था और इस पर गौर भी किया था। फिर उन्होंने कैसी महारत के साथ इसको बयान किया। आगे बढ़ेंगे और आज हम जो सेकंड उनका हथियार है जिसके ज़रिए से उन्होंने मुनादी का काम किया, उस पर गौर करेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, और वो है रूहुल कुद्स। क्या है? रूहुल कुद्स। क्या है? रूहुल कुद्स। कलीसिया खुदा के पाक रूह से मामूर होती है और खुदा के पाक रूह से मामूर होकर, अब ये वही कलीसिया है, ये वही ईमानदार हैं, ये वही डिसाइपल्स हैं, ये वही शागिर्द हैं जो ईद पेंतिकोस्त से पहले एक बालाखाने में छुपे हुए हैं और डरे सहमे बैठे हैं। लेकिन जैसे ही रूहुल कुद्स की मामूरी उन्हें मिलती है तो उसके बाद रूहुल कुद्स की कुव्वत से मामूर होकर
यरूशलेम में तमाम यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक क्या बन जाते हैं? उसके गवाह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? उसके गवाह बन जाते हैं। सो ये जो वर्स पहले बाब की 8वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है कि कलीसिया को रूहुल कुद्स के लिए ये तहरीक दी गई है। ये बताया गया है कि जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा तो क्या होगा कि तुम मेरे गवाह बनोगे। क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे, मेरी गवाही दोगे, मेरी इंजील की मुनादी करोगे, बशारत दोगे। और इसीलिए जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ तो बहुत दफ़ा हम जो पेंटिकोस्टल लोग हैं वो फ़कत इसी बात पे ज़ोर देते हैं कि रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, गैर ज़ुबानें बोली, गैर ज़ुबानें बोली, गैर ज़ुबानें बोली। अच्छा है, बोली हैं, हम इकरार करते हैं और तहरीक भी देते हैं, लोगों को तालीम भी देते हैं, भाई आप भी बोलें, कोई डिनोमिनेशन इसके अगेंस्ट नहीं है, ख़िलाफ़ नहीं है, सभी तालीम देते सिखाते हैं गैर ज़ुबानों की, हम भी ख़िलाफ़ नहीं है, तालीम देते हैं, सिखाते हैं। लेकिन हमें पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा क्या कि जब रूहुल कुद्स नाजिल होगा कुव्वत पाओगे, तो ये कहा कि गैर ज़ुबानें बोलते रहोगे। बताएं, गैर ज़ुबानें बोलते रहोगे, बल्कि क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे, मुनादी करोगे, प्रीच करोगे। और हमें ये जो सिलसिला यहाँ पे दूसरे बाब में नज़र आता है कि ये रूहुल कुद्स से मामूर हुए हैं और खुदा का पाक रूह इन पर नाजिल हुआ है, तरह तरह की ज़ुबानें बोल रहे हैं। तो उसके बाद इसकी कुव्वत से भरने का जो रिज़ल्ट सामने आया, नतीजा सामने आया है कि वो जगह जगह जाकर क्या कर रहे हैं? मुनादी कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, लोगों को रूहुल कुद्स की कुव्वत के वसीले से मुख्तलिफ तरीक़ों से अप्रोच कर रहे हैं, मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में जा रहे हैं, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ गिरोहों में जा रहे हैं, मुख्तलिफ अक़वाम में जा रहे हैं। और इस तरीके से वो मसीह के कलाम को रूहुल कुद्स की कुव्वत और कुदरत के वसीले से लोगों तक पहुँचाते हैं। और कलीसिया 3000 मिल गए, फिर लिखा 5000, और इस तरह हर रोज़ जो लोग उनमें मसीह को कबूल करते थे उनमें मिलते जाते थे, उनके साथ मिलते जाते थे। ये किसकी वजह से है? रूहुल कुद्स की वजह से। तो रूहुल कुद्स को मुख्तलिफ 9 मुख्तलिफ किरदार जो हैं इमाल की किताब में इनका तज़किरा किया गया है। रूहुल कुद्स को चीफ कमांडर के तौर पे बयान किया है कि वो चीफ कमांडर है, कलीसिया का चीफ कमांडर। आपने देखा होगा, रसूलों के माल आप पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ लेंगे तो आप इस बात को बगौर देखेंगे कि बार बार रूहुल कुद्स ने तहरीक देता है, भाई इन लोगों को मेरे लिए मखसूस कर दो, इन लोगों को मेरी खिदमत के लिए चुन लो, इन लोगों को इस खिदमत के लिए चुन लो, इन लोगों को इस काम के लिए भेज दो, इस काम के लिए बुला लो। तो रूहुल कुद्स जो है वो चीफ कमांडर के तौर पे नज़र आता है, जो लोगों को इस बात के लिए डायरेक्शन देता है और कलीसिया को मुतहर्रिक करता है, आगही देता है कि अब ये काम करो, अब ये काम करो। सो इनके पास जो एवेंजलिज्म का, मसीह की बादशाही को वुसअत देने का बहुत बड़ा टूल है, वो कौन सा है? रूहुल कुद्स के। ये रूहुल कुद्स की रहनुमाई हासिल करते हैं। ये रूहुल कुद्स ने कहता है कि ये काम करो, ये काम करो, तो वो इस तरह से अपने आप को उसके ताबे करते हैं। इसका हवाला आपको वैसे तो पहले बाब की दूसरी आयत में मिलता है, लेकिन इसके साथ बहुत सारे और हवाला जात भी मिल जाते हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं या मदद करते हैं। जहाँ रूहुल कुद्स के चीफ कमांडर होने को हम देख सकते और इसका हम जायज़ा ले सकते हैं। इसके साथ रूहुल कुद्स को नबूवत की तहरीक देने वाला भी कहा गया है कि रूहुल कुद्स जो है वो लोगों को तहरीक देता है और वो प्रोफेसीज कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। आज बहुत सारी बिदात जो हैं वो कहती हैं कि अब प्रोफेसीज ख़त्म हो चुकी हैं, अब प्रोफेसीज जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं, अब कोई प्रोफेसी नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दुरुस्त तालीम नहीं है। ये एक बिदअत है जो लोगों को ये तालीम देती है कि अब प्रोफेसीज नहीं होती हैं। प्रोफेसीज आज भी होती हैं,
لیکن ہمیں تھوڑا سا اس میں محتاط ہونا ہے. بڑی باریک سی لکیر ہے اس کے دوران کے درمیان کہ غلط پروفیسیز اور درست پروفیسیز، غلط پروفٹ اور درست پروفٹ کے تعلق سے، کہ بہت سارے لوگ آج بھی پروفیسیز کرتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پروفیسیز کی بنیاد بائبل مقدس نہیں ہے. ان کی پروفیسیز کی، نبوتوں کی بنیاد بائبل مقدس نہیں ہے. کئی دفعہ خدا کسی خادم کو یہ پروفیسی دے سکتا ہے کہ کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو وہ پروفیسی کر سکتا ہے. اس کو خدا بتا رہا ہے کہ اس کے اولاد ہوگی. ہو سکتا ہے اگلی بات خدا نے اسے نہیں بتائی کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تو وہ بڑھا چڑھا کر کہے. خدا کی طرف سے اسے پروفیسی ملی ہے، نبوت ملی ہے، اور آگے وہ کہہ دے کہ آپ کے کیا ہوگا، بیٹا ہوگا. لیکن اس دن کیا ہو جائے گی، بیٹی پیدا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے نبوت تو کی، نبوت تو درست تھی، پروفیسی تو درست تھی کہ اولاد ملے گی، لیکن آگے اپنے پاس سے ملاوٹ کر دی. اس لیے مقدس پولس نے رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے 12ویں باب میں جب مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس کو نبوت کی نعمت ملی ہو وہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال سے مطلب نہ وہ اس میں بڑھائے اور نہ ہی اس میں کم کرے، جو اسے بتایا گیا ہے، جو ایمان کے اندازے کے موافق وہ نبوت کرے. یعنی جو اس کو بات بتائی گئی ہے، جتنی بتائی گئی ہے. میں ادھر پاکستان میں بھی سنتا رہتا ہوں، ہمیں کالی آندھی نظر آ رہی ہے، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ہمیں وہ نظر آ رہا ہے، عجیب عجیب سی. اور پھر آج کل وہ غائب ہیں. وہ یہ کچھ مہینے پہلے میں انہیں دیکھ رہا تھا، وہ نظر آتی تھی چیزیں، اب انہیں وہ نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ بات پوری نہیں ہوتی تو وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں. پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے. انڈیا میں بھی آپ کو پتہ ہے مختلف ایسے لوگ ہیں جو مختلف پروفیسیز کرتے رہتے ہیں. میں نے بھی ایک دو لوگوں کو اس طرح سے انکاؤنٹر کیا آن لائن کہ یہ جو لوگ ہیں یہ درست تعلیم نہیں دے رہے نبوتوں کے حوالے سے، پروفیسیز کے حوالے سے. سو اس اعتبار سے مختلف لوگ جو ہیں وہ پروفیسیز، نبوتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں. ہم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ پروفیسیز، نبوتیں آج بھی ملتی ہیں. خدا آج بھی کلام کرتا ہے، بولتا ہے، تعلیم دیتا ہے مختلف لوگوں کے ذریعے سے. لیکن کرنا کیا ہے، ایمان کے اندازے کے موافق جو نبوت ہمیں ملتی ہے صرف اتنی بات کریں، نہ بڑھائیں اور نہ کم کریں. تو ایک اور میں نے شخص کے بارے میں سنا تو انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ بھئی جو آپ نے نبوت کی تھی وہ تو پوری نہیں ہوئی. تو کہتے میں بھی تو انسان ہی ہوں. مطلب انسان ہے تو پھر آپ کو نبوت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبوت تو ہم انسانی طور پہ، یہ تو نہیں پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کرتے جاتے ہیں، کوئی پوری ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی ہے، کوئی پوری ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو زندگی درست نہیں ہے. اس طرح کی پروفیسیز کرنا درست نہیں ہے. اگر خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو خدا تو کبھی غلط بات نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف سے جو پروفیسی ہے وہ کر رہے ہیں، نبوت جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کے بہاف پہ بول رہے ہیں. پروفیسی کا مطلب ہے وقت سے پہلے بولنا. کیا مطلب ہے پروفیسی کا؟ پرو جیسے آپ نے مختلف جگہوں پہ پرو کا لفظ پڑھا ہے، پہلے، تو وقت سے پہلے بولنا. تو اگر خدا کسی خادم کو یہ نعمت دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ غلط نبوتیں کی جائیں. اور ایسے لوگوں کا جو بہت ساری نبوتیں کرتے رہتے ہیں، میں تو یقین کرتا ہی نہیں ہوں. کیونکہ میں اگر پرانے عہد کے انبیاء کرام کو پڑھتا ہوں تو پتہ ہے 6 مہینوں میں کوئی اور ایک نبوت آتی ہے، کچھ سال میں، کوئی ایسا بھی عرصہ گزرا ہے 400 سال تک کوئی نبوت نہیں آئی ہے. لیکن یہ جو عبادت میں کھڑے ہو کے ایک لمبی لائن بتا رہے ہوتے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں وہ میں کہتا یہ اپنے پاس سے کر رہا ہے، یہ اتنی نبوتیں کیسے آ گئی بھائی. تو اس طرح سے اب 10,000 کا مجمع ہے، تو 10,000 کے مجمع میں کہہ دیں کہ گھٹنوں میں اب ہر دوسرے تیسرے بندے کے گھٹنوں میں کیا ہے؟
मैं देख रहा हूँ कि घुटनों में दर्द हो रही है, घुटनों में तो हर दूसरे तीसरे बंदे के दर्द हो रही है, नॉमिनेट करें, नाम लेकर बताएं कि भाई इस शख्स के घुटने में दर्द हो रही है, ये इसकी वज़ाकता है और ये इस सीट पे बैठा है, आगे बुलाएं, प्रोफेसी आपके लिए ये है। तब तो हमें पता चले कि ये क्या है, प्रोफेसी। कह दें कि यहाँ कुछ बे औलाद लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए ये कह, भाई ठीक है, मतलब अगर कोई 10,000 का मजमा है तो 5-6 जोड़े ऐसे भी मिल जाएंगे जो बे औलाद हैं। सो इस तरह से जो नबूवतों की लाइनें हैं ये दुरुस्त नहीं है। अगर कोई प्रोफेसीज बहुत परफेक्ट खुदा आपको दे रहा है, रहनुमाई कर रहा है, तो ज़रूर आप रहनुमाई, आप प्रोफेसी को फिर रोके नहीं, आप झिझके नहीं, आप कॉन्फिडेंटली उस प्रोफेसी का इस्तेमाल करें। ओके, चूँकि हमारा आज टॉपिक नहीं है, लेकिन चूँकि ये बात चल निकली, सो रूहुल कुद्स जो है ये लोगों को तहरीक देता है ताकि वो क्या करें, नबूवत करें, प्रोफेसीज करें। और बहुत सारे हवाला जात हैं इमाल की किताब में, 11वें बाब की 28वीं आयत में, 13वें बाब में मुख्तलिफ ऐसी प्रोफेसीज का तज़किरा है। फिर रूहुल कुद्स के वसीले नबूवतें पूरी होती हैं। दूसरे बाब में हम देखते हैं जब मुक़द्दस पतरस ये कहते हैं कि ये वो कलाम है जो योएल नबी की मार्फत किया गया था। और क्या किया गया था कि रूहुल कुद्स जो है वो इन पर नाजिल होगा, इनके बच्चे बड़े क्या करेंगे, नबूवत करेंगे, गैर ज़ुबानें बोलेंगे, और वो तमाम चीज़ें जो हैं आज पूरी हो रही हैं, ये रूहुल कुद्स के वसीले से हुआ है। फिर इसके बाद इसे खुदा की नेमत भी करार दिया गया है रूहुल कुद्स को। फिर रूहुल कुद्स जो है कलीसियाओं को तसल्ली देने वाला भी करार दिया गया है, कलाम की तस्दीक करने वाला भी रूहुल कुद्स को कहा गया है, और खुशी देने वाला, मुसर्रत देने वाला, शादमानी देने वाला भी इसे कहा गया है, और आसमानी बरकतों का सोर्स भी इसे करार दिया गया है, ज़रिया भी इसे कहा गया है। नंबर 2 ये था जो हथियार, टूल्स कलीसिया इस्तेमाल कर रही है बादशाही की वुसअत के लिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 खुदा का कलाम। नंबर 2 रूहुल कुद्स। नंबर 3 है दुआ। नंबर 3 क्या है? दुआ। ये वो टूल है जो कलीसिया रूहुल कुद्स के मिलने से पहले इस्तेमाल कर रही है। पहले ही बैठ गए हैं रूहुल कुद्स के लिए और अपनी रूहानी तरक्की के लिए, यीशु मसीह के वादों की तकमील के लिए कलीसिया जो है वो दुआ में बैठ। और मुक़द्दस लूका के ताल्लुक से मैं पढ़ रहा था कि मुक़द्दस लूका ऐसे जैसे दुआ उनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसी वजाहत उन्होंने बयान की है दुआ पर। चाहे उनकी इंजील पढ़ें, चाहे इमाल की किताब, इंजील में हमने सीखा था जब हम इंजील को पढ़ रहे थे, उसका सर्वे कर रहे थे, तो इंजील में ख़ास तौर पे मुक़द्दस लूका ने खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में जो दुआया मुख्तलिफ मौक़े हैं उनका तज़किरा किया, और इतनी वजाहत के साथ कि किसी और इंजील नवीस ने इस कदर वजाहत के साथ खुदावंद यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी को कोट नहीं किया जितना मुक़द्दस लूका ने कोट किया है। और न सिर्फ ये इंजील तक महदूद है, बल्कि कैसी बात है कि ये जो दुआया सिलसिला है ये इमाल की किताब में भी हमें इसी तरह से बड़ी वजाहत के साथ नज़र आता है। और 30 हवाला जात ऐसे हैं जहां हमें दुआ का जिक्र मिलता है। कितने हवाला जात हैं? 30। और 28 में से 17 अबवाब ऐसे हैं जिनमें हम सीखते हैं कि मुक़द्दस लूका ने दुआ के टॉपिक पे बड़ी ज़बरदस्त वजाहत दी है। और कलीसिया दुआ के वसीले रूहुल कुद्स से मामूर हुई है, और कलीसिया अब दुआ को एक बुनियादी कुलीद या कुंजी के तौर पे ले रही है। आज भी जो कलीसियाएं, चर्चेस, खादिम दुआ पे इक्तफा करते हैं, उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मज़ीद जो हथकंडे लोग
दुनियावी इस्तेमाल करते हैं उन्हें फिर मज़ीद हथकंडे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो दुआ करने वाले हैं। वो दुआ के साथ अपनी खिदमत का काम जो है उसे सर अंजाम दे रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है आज का जो खादिम है, आज का जो चर्च है, आज की जो कलीसिया है, आप सबके लिए ये तहरीक है इमाल की किताब में से कि हमें दुआ को अपनी ज़िंदगी में बुनियादी कुलीद कुंजी के तौर पे यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। आप सुबह दोपहर शाम, जैसे यहूदी जो थे वो 3 बार दुआ करते थे, सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और दोपहर 3 बजे दुआ किया करते थे। और इस लिहाज से वो अपना ज़्यादा वक्त दुआ में गुजारते। और शागिर्दों को अगर आप रसूलों को देख लें तो हमें बार बार ऐसा तज़किरा मिलेगा कि वो दुआ करने जा रहे थे। हैकल में क्या करने जा रहे थे? दुआ करने जा रहे थे। वो दुआ के वक्त पर दुआ करने जा रहे थे, मतलब वो दुआ के इतने पाबंद थे कि वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पर दुआ करते हुए हमें नज़र आते हैं। और इमाल की किताब में जो मुक़द्दस लूका हैं वो इस बात पे ख़ास एम्फसाइज करते हैं कि कलीसिया, चर्च, ईमानदार खादिम जो हैं वो क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दुआ कर रहे हैं। सो दुआ एक ऐसी कुलीद, ऐसी कुंजी है जो उन्होंने अपने साथ ले ली है कि अब जितने दरवाजे हैं वो इसी से खुलेंगे, जितने दरवाजे हैं। और हुआ क्या कि वो दुआ करने के लिए जब जाते हैं तो जब जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं तो मिरेकल्स, मौजज़ात, और लोग ईमान ला रहे और उन्हें एक्सेप्ट कर रहे, कबूल कर रहे, इंजील को कबूल कर रहे हैं। कैसे? दुआ के वसीले से। सो दुआ एक ऐसा टूल और हथियार है जिसके वसीले से खुदा हमारी खिदमत को बारवर कर सकता है, बाबरकत बना सकता है। सो आज के खादिमों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इंटरनेट पर गोरे ढूंढने की बजाय, इंटरनेट पर इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज ढूंढने की बजाय वो वक्त आप दुआ में गुजारें। कहाँ? दुआ में गुजारें, दुआ करें ताकि खुदा आपके लिए चर्च मुहैया करे, कलीसिया मुहैया करे, लोग मुहैया करे, ताकि खुदा आपके एक्सेस को बढ़ाए। आप ना सिर्फ अपनी कौम तक, गैर कौमों में जाकर प्रीच करें, जो कि ये कलीसिया जो है ये कर रही है। और ये जो ईमानदार हैं, चर्च है, इस खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। आधे से ज़्यादा मुक़द्दस लूका ने जो हवाला जात इस्तेमाल किए हैं रसूलों के इमाल की किताब में, इनमें दुआ और मिरेकल, दुआ मौजज़ा, दुआ निशानात, दुआ अजायब, ऐसे जैसे दुआ और मिरेकल्स का, मौजज़ात का चोली दामन का साथ है। दुआ चल रही है और मिरेकल्स हो रहे हैं। दुआ करते जाएं, मिरेकल्स रिसीव करते जाएं। और इनका पर्पज़, इनका मकसद कोई दुआ से ये नहीं है कि हम दुआ करें और खुदा हमें शिफा देने वाले बना दे, शिफा वाली नेमत अता कर। नहीं, वो इस गर्ज के लिए नहीं, वो तो अपनी हैबिचुअल हैं, वो तो दुआ के लिए उनकी आदत है, उनका रोज़मर्रा का मामूल है, उनकी तर्ज ज़िंदगी है ये कि वो दुआ करते हैं। सो दुआ करते जाएं बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मतलब के, दुआ करते जाएं। खुदा आपके लिए खुद ब खुद सारे दरवाजे खोल देगा। खुदा खुद ही आपके लिए सब कुछ करेगा और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं प्रोवाइड करेगा, मुहैया करेगा। देखें, दुआ हुई और 120 की जमात क्या कर रही थी? दुआ करी। तो कितना बड़ा मिरेकल हुआ है ईद पेंतिकोस्त वाले दिन के रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। इसके बाद देखें ये जो मुक़द्दस यूहन्ना और पतरस निकले हैं और हैकल में दुआ के लिए जा रहे हैं और रास्ते में एक जन्म का लंगड़ा है और उसको शिफा हो गई है। सो इस तरह से ये मिरेकल्स, मौजज़ात, मुक़द्दस पौलुस सिलास दुआ करने जा रहे हैं और एक लौंडी जिसमें गैबदान रूह है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाज़ें कस रही, उन्होंने डांटा और बदरू निकल गई। तो मिरेकल, मौजज़ात किसके वसीले से? या दुआ करने जा रहे हैं या दुआ करके वापस आ रहे हैं। सो दुआ और मिरेकल, दुआ और मौजज़ा, बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है दुआ और मिरेकल के दरमियान। सो बड़ा अच्छा है
बड़ी ज़बरदस्त बात है। अब जो साउल की तब्दीली हुई है ये कैसे हुई है? रूहुल कुद्स ने जो अपनी कलीसिया चर्च को दुआ का बोझ दिया है कि ये दुआ करते हैं और तब्दीलियां हो रही हैं। फिर ना सिर्फ यहूदी लोग मसीह के पास आ रहे हैं, गैर कौम के लोग भी मसीह को कबूल कर रहे हैं। जैसे कुरनेलियस का नाम हमारे सामने सरे फहरिस्त है। इसी तरह से और भी बहुत बड़े बड़े काम जो इमाल की किताब में किस वजह से नजर आ रहे हैं कि कलीसिया क्या कर रही है? दुआ। 3 मुख्तलिफ टूल्स जो हैं वो कलीसिया ने इस्तेमाल किए हैं। नंबर 1 खुदा का कलाम। नंबर 1 क्या है? खुदा का कलाम। जितने खादिम इस वक्त सुन रहे हैं या आप खादिम बनने की दौड़ में हैं और आप एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप खुदा के कलाम की मुनादी करें, खिदमत करें, चर्च को लीड करें, चर्च की मदद करें, तो आप अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लें कि हमारे लिए ये 3 टारगेट जो हैं ये सबसे ज़्यादा अहम है। नंबर 1 क्या है? खुदा का कलाम। जो चर्च, जो कलीसिया, जो खादम अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को उत्तम दर्जा देंगे, खुदा उन्हें भी अपनी बादशाही में उत्तम दर्जा देगा, बड़ा दर्जा देगा। हालेलुया। खुदा के कलाम को प्रीच करने वाले, सुनाने वाले बन जाएं, खुदा के कलाम की मुनादी करने वाले, अपने सामने खुदा के कलाम को इम्पोर्टेंस देने वाले, अहमियत देने वाले कि सब काम पीछे और खुदा का कलाम जो है उससे अपनी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा देना शुरू कर दें। कलीसिया ने, चर्च ने क्या किया है? ये खुदा के कलाम को हथियार के तौर पे, टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, तो मसीह की मुनादी का काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। फिर नंबर 2 क्या टूल है? रूहुल कुद्स के वसीले से, चूँकि रूहुल कुद्स से मामूर हुए हैं और इसके साथ साथ वो और ज़्यादा रूहुल कुद्स की रहनुमाई, हर फैसला, हर ऐसे जैसे वो चलते ही नहीं हैं, कोई कदम उठाते ही नहीं, जो रूहुल कुद्स हमें कहेगा हम वो करेंगे, रूहुल कुद्स कहेगा वो हम काम करेंगे। लेकिन आज रूहुल कुद्स को अपने पीछे लगाया हुआ है, ऐसे अपनी जेब में रखा हुआ है कुछ लोगों ने। तो वो समझते हैं कि मैंने जिसको देना है उस पे जाना है। रूहुल कुद्स ने, जिसके पास मैं खड़ा हो जाऊंगा उस पे रूहुल कुद्स जाएगा, जिसके पास मैं खड़ा नहीं उसको रूहुल कुद्स अपनी अमानत बनाया हुआ है। लेकिन इब्तदाई कलीसिया ऐसी नहीं है। इब्तदाई कलीसिया रूहुल कुद्स से रहनुमाई लेने वाली, उसके सामने दुआ करने वाली, उससे हेल्प और मदद मांगने वाली है। नंबर 3 क्या है जी? नंबर 3 दुआ। नंबर 3 क्या है? दुआ। और इन 3 चीज़ों को आप और हम सब अपनी ज़िंदगियों में अपना लें। फिर देखें आपकी खिदमत, आपका ख़ानदान, आपका घराना, आपका चर्च, आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपकी मुनादी, आपकी जो मिनिस्ट्री है, किस तौर से खुदा इससे ब्लेस करेगा। इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में अपना लें। आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत के ताल्लुक़ से हम मुख्तसर तौर पे जानेंगे जो हमें नज़र आते हैं खतूत, लेकिन मैंने बताया था कि इनमें से कुछ ऐसे खतूत हैं जिनका आपको पस मंज़र, जिनका बैकग्राउंड जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? इमाल की किताब में से मिल जाता है। जब हम मुक़द्दस पौलुस रसूल का जिक्र पढ़ते हैं कि वो कुरिन्थुस में थे, और ये जिक्र है रसूलों के इमाल की किताब के 18वें बाब की पहली 18 आयत में। और कहा जाता है कि गालिबन इन्होंने थिस्सलुनीके की कलीसिया को जो दोनों खतूत लिखे हैं वो दरअसल इसी जगह से लिखे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपको मुक़द्दस लूका इस ताल्लुक़ से खामोश नज़र आते हैं। वो नहीं बता रहे, बात नहीं कर रहे इस पर कि यहाँ से जब वो 18वें बाब का तज़किरा करते हैं, स्टोरी तो वो लिख रहे हैं, राइटर तो वो हैं, मुसन्निफ़ तो वो हैं, लेकिन वो इन चीज़ों का तज़किरा नहीं कर रहे। कोई बताएगा कि क्यों वो खामोश हैं और तज़किरा नहीं कर रहे, बयान नहीं कर रहे? क्या वजह हो सकती है? हाँ जी, कोई भी रहनुमाई करे।
آن لائن اگر کوئی بتانا چاہے تو آزادی ہے، بتا سکتے ہیں. اوکے. اچھا، اس کے لیے مختلف توجیحات پیش کی جاتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ہم اپنے مقررہ وقت میں اس کو مکمل کر لیں گے. پہلی بات، کہا جاتا ہے کہ مقدس لوکا کو معلوم نہیں تھا کہ مقدس پولس جو ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں، یا خط لکھتے ہیں، یا انہوں نے کوئی خطوط لکھے ہیں. یہ کچھ لوگوں نے توجیہ پیش کی ہے، جواز دیا ہے. مقدس لوکا کے خاموش ہونے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مقدس لوکا کو اس بات کی خبر نہیں ہے، علم نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ جو جواز پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی مقدس پولس سے ملے نہیں ہیں. اچھا، اس خیال میں مشکل یہ ہے یا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ مقدس پولس سے ملے نہیں تو پھر اتنی ڈیٹیل کیسے مقدس پولس کی دے رہے ہیں، اور اتنی تفصیل ان واقعات کی کیوں دے رہے ہیں اگر وہ ان سے ملے نہیں ہیں. سو یہ زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. کیا خیال انہوں نے پیش کیا ہے؟ ہاں جی، ابھی اتنی جلدی بھول جاتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ خیال ہے کہ مقدس لوکا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس لیے یہ تذکرہ نہیں کیا خطوط کا کیونکہ مقدس لوکا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ خط لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں. ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی. بہرحال یہ جواز زیادہ ریلائبل، قابل اعتماد نہیں ہے. نمبر 2، ایک اور خیال، ایک اور توجیہ جو پیش کی جاتی ہے. ان کا ماننا ہے کہ مقدس لوکا کو معلوم تھا کہ مقدس پولس نے خط لکھے ہیں یا وہ خط لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ خطوط کبھی پڑھے نہیں تھے. انہوں نے وہ خطوط کبھی پڑھے نہیں تھے کیونکہ جب وہ پولس کے ساتھ رہے تب مقدس پولس نے کوئی خط نہیں لکھا. یہ ایک اور خیال ہے. تو اس رائے میں بھی ہمیں تھوڑی سی کمی نظر آتی ہے، ویکنس نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر وہ مقدس پولس کے بارے میں یہ بھی نہیں جانتے کہ انہوں نے خط لکھے یا نہیں لکھے تو ان کے جو رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے اس پر اتنی چھاپ کیوں نظر آتی ہے رسولوں جو مقدس پولس کے خطوط ہیں، یا اس تعلیم کا ہمیں اثر کیوں نظر آتا ہے اعمال کی کتاب میں اگر مقدس پولس کے خطوط کو وہ جانتے ہی نہیں تھے یا انہوں نے کبھی پڑھے ہی نہیں تھے. تو یہ بھی دوسرا خیال بھی کوئی اتنا قابل اعتبار نہیں ہے. نمبر 3، مقدس لوکا کو علم تھا کہ مقدس پولس نے خط لکھے. انہوں نے ان خطوط سے فائدہ بھی اٹھایا کیونکہ مقدس پولس اور اعمال کی کتاب میں خاصی مطابقت پائی جاتی ہے. سو یہ ہمیں کچھ بہتر خیال نظر آتا ہے. نمبر 4 ایک اور ہے کہ مقدس لوکا کو علم ہے کہ مقدس پولس خط لکھتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کر اس کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ بڑا سالڈ اور بڑا ہی ویلڈ پوائنٹ ہے اور بڑا زبردست پوائنٹ ہے جو اس کی درست وضاحت کرتا ہے کہ مقدس لوکا نے ان خطوط کو جو مقدس پولس رسول نے تھسلونیکے کی کلیسیا کے نام پہلا دوسرا خط جو ہے وہ لکھے گئے، ان کی وضاحت کیوں نہیں دی یا ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں، آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتا تو ہے، علم تو ہے کہ یہ خط جو ہے یہ مقدس پولس نے لکھے ہیں، لیکن ان کا پرپس، ان کا مقصد مقدس پولس کو ایک مصنف کے طور پہ، ایک رائٹر کے طور پہ انٹروڈیوس کرانا نہیں تھا. وہ تو دراصل مقدس پولس کو ایک مشنری کے طور پہ، ایک ایونجلسٹ کے طور پہ، ایک مبشر کے طور پہ اور ایک رسول کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. سو ان کی انٹینشنز یہ ہیں
کہ وہ मुक़द्दस पौलुस को एक मिशनरी के तौर पे इंट्रोड्यूस कराएं, ना कि एक राइटर के तौर पे। तो वो जानते तो थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इन खतूत का तज़किरा नहीं किया, क्योंकि उनका पर्पस, मकसद ये नहीं कि वो मुक़द्दस पौलुस को इंट्रोड्यूस कराएं कि मुक़द्दस पौलुस जो हैं वो राइटर हैं, बल्कि उनका पर्पस ये है, मकसद ये है कि वो मुक़द्दस पौलुस को एक मिशनरी के तौर पे, एक रसूल के तौर पे और एक मुबशर के तौर पे पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने, लोगों के सामने, ताकि लोग उनके वसीले से बरकत पा सकें। आमीन। कोई सवाल हो आपका?